Good morning. In maxima and minima, we will see some more problems. Question number 14. See, find largest side of rectangle that can be inscribed in semicircle of radius 1 unit so that two vertices lie on diameter. This is problem regarding rectangle and semicircle. This is semicircle of radius 1 unit. We have to find largest, that means maxima is side of rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit. Find the largest side of rectangle. Suppose this is center, rectangle PQRS. Size of rectangle is largest, means area of rectangle is also large. A. Radius is 1 unit. OQ is 1. Let X be the length, then by Pythagoras theorem, by Pythagoras, OP square is equal to OQ square minus PQ square. OQ square, that is 1 square 1 minus PQ square x square. This is OP square. Therefore, OP is equal to root of 1 minus x square. Then length of rectangle, length is equal to 2OP by symmetry. 2 into OP root of 1 minus x square. Now we have to find largest dimensions or largest side of rectangle. Therefore, area will be maximum. Area area of rectangle, length into breadth. Length 2 root of 1 minus x square into breadth x. मग आता हा एफ एक्स घेतला, डिफरन्शिएटिंग एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू, याच्यात प्रॉडक्ट रूल वापरा, हे यू घ्या आणि हे व्ही घ्या. 2 तासात रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. That will be equal to 2 root 1 minus x square, x चा derivative 1 plus x into root of 1 minus x square, root u चा derivative 1 upon 2 root u into derivative of u
म्हणजे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, that will be equal to 2 root of 1 minus x square plus x upon 2 root 1 minus x square. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, हा 2 कॅन्सल झाला. 2 रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. हे सिम्प्लिफाय केलं, रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर हा एलसीएम आला, क्रॉस मल्टिप्लाय 1 मायनस एक्स स्क्वेअर minus x square, that will be equal to 2 in bracket 1 minus 2x square upon root of 1 minus x square. This is f dash h. Equation number याला 1 द्या, याला 2 द्या. आता प्रॉब्लेम लेंदी आहे, तर आपण पहिल्यांदा the solutions of f dash x are the solutions of f dash x is equal to 0 are, म्हणजेच 2 in bracket 1 minus 2x square upon root of 1 minus x square is equal to 0. तर हे नॉन झिरो आहे, कारण एक साइड आहे, तर हे नॉन झिरो येणार आहे आणि x लेस दॅन 1 येतोय म्हटल्यावर हे पॉझिटिव्ह येणार आहे. मग आता आपण हे इकडे घेतलं तर 2 in bracket 1 minus 2x square is equal to 0. Therefore 2 ने डिवाइड केलं 1 minus 2x square is equal to 0. Therefore 2x square is equal to 1. X square is equal to 1 by 2. Therefore x is equal to 1 upon root 2. Plus or minus square root दोन्ही येतील. As x is length, x is side, x is equal to 1 upon root 2. आता 1 upon root 2 ला x is equal to 1 upon root 2 असेल तर एरिया मॅक्झिमाइज होतो का ते पाहिजे आपल्याला. त्याच्यासाठी सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल, पण पहिल्यांदा हे इथपर्यंत समजून घ्या. मग पहा, find the largest size of rectangle that can be inscribed in semicircle of radius 1. This is semicircle of radius 1. Okay, we have to inscribe rectangle in it. PQRS rectangle inscribed in it. Now O is center of semicircle. Radius OA is equal to 1. Description सांगतोय, O is center of semicircle. Radius OA is equal to 1. PQRS is the largest rectangle inscribed in it. Now let PQ is equal to x. मग आता in right angle triangle OPQ by Pythagoras theorem OP square हा OQ square minus PQ square येतो Pythagoras theorem ने. मग OP square is equal to OQ square, ही OQ रेडियस आहे, 1 square 1 minus PQ square म्हणजे x square.
मग ओपी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. मग आता लेंथ याच्या डबल येईल, पी एस, लेंथ पी एस इज इक्वल टू ट्वाइस ओपी. मग 2 रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके. आता आपल्याला लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल म्हणजे एरिया लार्जेस्ट, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. एरिया फंक्शन ऑफ एक्स, लेंथ 2 रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू ब्रेड एक्स आहे. डिफरन्शिएट करताना एफ डॅश एक्स 2 तासात यू इंटू व्ही रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. 2 तासात रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस एक्स तासात हा यू घेतला रूट यू चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू म्हणजे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. 2 इंटू हे तसंच एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, 2 कॅन्सल, 2 रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 1 आणि हे येईल मायनस चिन्ह मध्ये येईल एक्स स्क्वेअर अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. 2 1 क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, याचं एलसीएम येईल रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, याने याला मल्टिप्लाय केलं 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि मायनस एक्स स्क्वेअर. 2 1 मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 2 एक्स स्क्वेअर अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. आता एफ डबल डॅश तर काढायचं आहे, पण त्याच्यासाठी सोल्युशन्स ऑफ एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू 0 म्हणजे दिस इज इक्वल टू 0. रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इकडे मल्टिप्लाय येईल म्हणजे 2 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2 एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. म्हणजे 2 ने डिवाइड केलं 1 मायनस 2 एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. हा इकडे घेतला 2 एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 बाय 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस और मायनस 1 अपॉन रूट 2. बट ॲज एक्स इज साईड we have to take positive, x is 1 upon 2 1 upon root 2 म्हणजे ब्रेड हे आपल्याला 1 upon root 2 आले आणि लेंथ इथे पुटअप केलं तर 2 इंटू रूट ऑफ 1 मायनस 1 अपॉन 2 म्हणजे 2 इंटू 1 अपॉन 2 त्याचं रूट येईल 1 अपॉन रूट 2. मग हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर लेंथ येईल रूट 2. पण आता याच्यामध्ये आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल आणि त्याच्यासाठी मॅक्झिमाइज होते का चेक करायचे. मग आता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा बा. From 2 again differentiating f double dash x is equal to 2 हा तसंच हे आलेलं होतं याच्यात u अपॉन v चा रूल रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 मायनस 2 एक्स स्क्वेअर मायनस 1 मायनस 2 एक्स स्क्वेअर तसाच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर चा स्क्वेअर. दॅट विल बी इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस 2 इंटू एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x मायनस 1 मायनस 2 एक्स स्क्वेअर इंटू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्टली येतो 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x अपॉन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल झालं. 2 इंटू हे येईल मायनस 4x रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 मायनस 2 एक्स स्क्वेअर हा 2 कॅन्सल झाला इंटू मायनस एक्स अपॉन रूट मग इंटू मायनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. आता पहा हा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आल्यानंतर हे काय आपल्याला सिम्प्लिफाय करायची गरज नाहीये. आपल्याला पॉझिटिव्ह येते की निगेटिव्ह येते हे चेक करायचंय. एक्स ची व्हॅल्यू आली 1 अपॉन
when x is equal to 1 upon when x is equal to 1 upon root 2, f double dash of 1 upon root 2 is equal to 2 into हे येईल मायनस 4 1 अपॉन रूट 2 रूट मध्ये 1 मायनस एक्स स्क्वेअर 1 अपॉन 2 येतो 1 मायनस 1 अपॉन रूट 2 म्हणजे 1 मायनस हे येईल 1 अपॉन रूट 2 ओके मायनस ऑफ मायनस प्लस होईल 1 मायनस 2x स्क्वेअर 1 अपॉन 2 आहे 2x स्क्वेअर 1 येईल इंटू हे मायनस चिन्ह इथे घेतले 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 मायनस 1 अपॉन 2 म्हणजे 1 अपॉन रूट 2 येईल ते अपॉन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे तो 1 अपॉन 2 येईल आता बघा याच्यामुळे हे 0 झाले ओके इथे 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2 येईल याने याला मल्टिप्लाय केलं मायनस 2 येईल आणि हा 1 अपॉन 2 आहे तो वरती जाईल कारण हे 0 झालेले म्हणजे हे येईल मायनस 8 लेस दॅन 0 therefore by second derivative test fx has maximum value at x is equal to 1 upon root 2 सी इथपर्यंत झालंय त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्टने या पॉइंटला x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 ला फंक्शन मॅक्झिमम होते हे दाखवायचे फ्रॉम टू अगेन डिफरन्शिएटिंग एफ डबल डॅश एक्स यू हा दोन बाजूला लिहिला यू अपॉन व्हीचा रूल व्ही म्हणजे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 मायनस 2 एक्स स्क्वेअर minus 1 minus 2x square derivative of 1 root of 1 minus x square upon root of 1 minus x square square दोन तासात हे तसंच 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस 2 इंटू एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2 हे तसंच रूट यू चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू तो डायरेक्टली येते 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x आता पहा 2 2 जार 4x म्हणजे मायनस 4x हे रूट तसंच 1 मायनस 2x स्क्वेअर 2 कॅन्सल मायनस एक्स अपॉन रूट आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होऊन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आला आता पॉइंट आला आपल्याला x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 मग एफ डबल डॅश ऑफ 1 अपॉन रूट 2 हा 2 तसाच मायनस 4 x ची किंमत 1 अपॉन रूट 2 टाकली रूट मध्ये 1 मायनस 1 अपॉन 2 म्हणजेच 1 अपॉन रूट 2 येईल 1 मायनस हा 2 एक्स स्क्वेअर 1 अपॉन 2 आहे म्हणजे हा 1 येईल मायनस हा 1 अपॉन रूट 2 आहे याची किंमत 1 अपॉन रूट 2 येते दॅट विल बी इक्वल टू हा 2 तसाच 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2 आहे त्याने याला मल्टिप्लाय केला हा मायनस 2 आला आता हे 0 होते म्हणजे हे पुढचं सोडून द्यायला लागेल हा 1 अपॉन 2 डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरला येईल हा 2 येईल 2 into 2 4 into minus 2 minus 8 minus 8 less than 0 therefore by second derivative test fx has maximum value at x is equal to 1 upon root 2 म्हणजे आपण x काय ब्रेड ते ब्रेड इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 लेंथच्या फॉर्म्युल्यात टाकलं लेंथचा फॉर्म्युला हा आहे 2 रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर लेंथ is equal to 2 root of x square 1 upon 2a म्हणजे 2 into हा येईल 1 upon root 2 2 upon root 2 root 2 येईल म्हणजे लेंथ आली रूट 2 आणि ब्रेड आली 1 upon root 2 आणखी एक सिंपल प्रॉब्लेम घेऊया अशा प्रकारचे लेंदी प्रॉब्लेम्स 4 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये येऊ शकतात
आता क्वेश्चन नंबर 18 पाहूया. प्रॉफिट px of firm selling x items per day is given by. प्रॉफिट दिलाय px is equal to 150 minus x into x minus 1625. Find the number of items firm should manufacture to get maximum profit. प्रॉफिट मॅक्झिमाइज करायचा सिंपल फंक्शन, सिंपल आहे. मग आता 150x मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स ने मल्टिप्लाय करून घ्या. 150x मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 1625. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स p डॅश एक्स 150 चा 7 x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2 1625 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. 150 minus 2x. This is 1, this is 2. Again differentiating. P double dash x 150 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus 2 into x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 म्हणजे येईल minus 2. The solutions of f dash p dash x is equal to 0 are 150 minus 2x is equal to 0, 2x is equal to 150, x is equal to 150 upon 2 means x is equal to 75. When x is equal to 75, f double dash of 75 is equal to constant है तो less than 0. By second derivative test, px has maximum value at x is equal to 75. आता maximum profit px is equal to 150 minus x minus 1625. x ची व्हॅल्यू टाका 150 minus 75 into 75 minus 1625. 75 गुणिले 75 56 25 minus 1625. मॅक्झिमम प्रॉफिट येईल 4000 रुपीज. px दिलाय 150 minus x into x minus 1625. px is equal to 150x minus x into x x square minus 1625. Differentiating px चा डेरिव्हेटिव्ह p dash x is equal to 150 x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 minus x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x 1625 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 म्हणजे 150 minus 2x. Again differentiating p double dash 150 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus 2 into x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 म्हणजे हे minus 2 आले. Solution of p dash x is equal to 0 म्हणजे 150 minus 2x is equal to 0, 2x is equal to 150, x is equal to 150 upon 2 म्हणजे 75. When x is equal to 75, p double dash of 75 is minus 2 less than 0. Therefore, by second derivative test, px has maximum value at x is equal to 75. आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉफिट काढायचा आहे. फ्रॉम 1 px is equal to 150 minus x into x minus 1625. 150 minus x ची किंमत 75 into 75. 150 minus 75 75 into 75 5625 minus 1625.
प्रॉफिट मॅक्झिमम प्रॉफिट येतो 4000.